Good morning, everyone, and a very warm welcome to all of you. I'm Sadiksha Panta, the moderator of this session on behalf of EdNep Avian. I'm very happy to welcome you to today's online panel discussion titled Navigating the Academic Journey in Economics. EdNep Avian is a student led initiative that provides academic resources, mentorship, and a strong learning community for economics and business students. Through sessions like this, we aim to create meaningful conversations around research, higher studies, and academic careers. We are truly grateful to have an engaged audience joining us today. Before we move ahead, I would like to briefly go over a few housekeeping rules to ensure a smooth and productive session. Please keep your microphones muted throughout the discussion. We will have a dedicated Q&A session at the end. If you need to speak or face any technical issues, please raise your hand before unmuting yourself. Thank you for your cooperation. Before we begin the discussion, I would like to make an important announcement. We are launching a research replication workshop, a space where research is not just read but practiced. This workshop is designed for students who want to actually understand how research works in practice. You will get hands on experience with real datasets, learn data cleaning techniques, and use practical data analysis tools step by step. If you have ever read a research paper and wondered how did they actually do this workshop is for you. Whether you are just starting out or already exploring research, this is a good opportunity to build practical skills with guidance. If you are interested or want to know more, please reach out to us through our social media platforms. Our contact number is also shared in the chat. It is my pleasure to introduce Dr. Nirmal Raut, Associate Professor of Economics at Tribhuvan University. He is a leading development economist whose work focuses on understanding how public policies and economic shocks affect households and communities, particularly in Nepal. His research spans migration, education, health, environmental governance, and post disaster recovery and has been published in leading international journals. He has collaborated with respected institutions, including the University of Tokyo, ETS Zurich, Cornell University, and the World Bank, and brings extensive experience from working with international organizations and national agencies. Alongside his research, he is a committed teacher and mentor supervising MPhil and PhD scholars, and actively contributing to academic and policy discussions. Welcome and namaste, Nirmal sir. Thank you very much for joining us today. Thank you very much, Sadiksha. Uh, how would you like to start? Like, Okay, so to begin our discussion, I would like to ask you about your academic journey. As you progressed through bachelor's, master's, PhD, and postdoc stages, what were the key lessons you learned at each level? How did you maintain the right mindset? thank you once again, Sadiksha, for that generous sort of introduction that you had about me. Uh, that was very nice, praiseworthy, I would say. Uh, so I think that most of you, I don't know whether some of you know me, right? But I guess most of you should know me if you are economics student, particularly doing masters in economics in Central Department of Economics and beyond, right? Whether in Kathmandu or outside of Kathmandu. So, yeah. So talking about my profession, yeah, I'm kind of, you can call me a dedicated teacher, as Sadiq Shah rightly pointed out. So I've been teaching like for almost, let's say, 2 decades uh, at Central Department of Economics, Tribhuvan University, and currently an associate professor teaching and doing research in economics. So if you talk about my academic journey, it's a bit interesting, I would say. Uh, uh, Maybe I can come to that point how it is interesting a bit later. But as you talked about how did you progress through my, the bachelor's, master's, PhD, and postdoc stages, and what are the key lessons
that I learned, across this academic journey. So you see, during those periods, like when I did my master's, it was back in like 2004, 2005. Um, you know, the so we used to take economics classes, of course, at Central Department of Economics, but the things were very kind of sort of the way of teaching, the pedagogy, you can say, and the modes of teaching, let us say the use of technology, for example, or access to technology, was not that the way it is today, right? And so it was really difficult. So give you a very a good example. We even did not know, right, what is research paper, what are research papers, right? And and what do get, what is the outcome of writing a research paper. So you see, econometrics was a kind of far-fetched thing, right? Econometrics was kind of a taboo during those days. I would say there were some students who would take econometrics, and it was sort of optional course, right? But the classes were not regular and stuffs like that, things like that. So people used to, those who take econometrics classes used to study on their own, right? Seeking a mentorship, for example, outside. So it was really difficult during those days. So I didn't know about research paper. I didn't know about econometrics. I didn't know about empirics and stuff like that. So economics is how so what I how I perceived economics was like how people showed us, right? So this is kind of economics in Nepal, right? Going to, for example, the discussion okay, sorry, the budget program, right? Post budget, pre budget discussion programs talking about monetary policies and fiscal policies, what are its implications. So that was kind of thinking, right? We talk about national policies, macro policies and stuff like that. So that was sort of perception. But the things changed. Things changed when I moved abroad for my further studies, for my graduate studies. Uh, and I learned that there are things far beyond that, what I used to sort of perceive, or what used to sort of think. Uh, so when I went for my graduate studies abroad, then I learned that about research paper, the importance of research paper writing, you know sort of empirical papers, and what are the importances of writing research papers, so on and so forth, and learning about the software skills, right? So during those periods, we didn't know about R or Stata or SPSS or stuff like that, right? So when I moved to Japan, GRIPS, National Graduate Institute for Policy Studies. So I came across these sort of things like doing empirical research in economics, learning software skills and stuff like that. So you see, but what I see today is it's a very different kind of scenario right now, right? So you have access to technology, you have everything, right? So whatever you want to do, you can do, access to information and stuff like that. So things were not that easier during those days, I would say. So that was the kind of journey that I had, and I think for mentorship during those days, I don't know, like nowadays you have a proper network, right? You go to seminars, to conferences, you contact people by, for example, email, or source them through using LinkedIn or platforms like that. Uh, but during those days, the faculty, you know were the important sources of how do you say, like, mentorship. So they were the one who would guide you through your academic journey, right? So what is the kind of the score you have, and what are the sort of potential sort of the jobs, or let us say the further studies that you could pursue in your future. So the faculty were the ones who were the mentors during those days.
So, and the other, but I think, yeah, I already talked about that. Nowadays, it's not very difficult to have a good mentorship, but you need to, kind of, uh, how do you say it? You need to separate sort of, good mentorship and bad mentorship. And I think the knowledge that you have and the information, the stock of information that you accumulate over time, right? So that gives you sort of, a competitive edge as to, how you define a good and how do you identify a good and bad mentorship, right? So there are lots of people, coming to you and advising you and stuff like that, right? But you need to, you need to process those information. Analyze those information before making a decision based on that sort of advice or suggestions that you receive. So so for like you also talked about evolution, how did I evolve over time? It's not like that sort of big evolution thing that I can share. But what I think is that so I had like because I will talk about it later on because I was a management student during my plus two and bachelor's levels, and I switched to the economics stream. So I had to struggle, doing sort of mathematics stuffs, right? Because my background was not mathematics, right? So far as my plus two and bachelor level education are concerned. Right? So I was a management student, so no core mathematics, right? So economics is sort of mathematics as well, right? It's a language, but still, everything is mathematics in there. So I had a hard time, learning after before I go to for my graduate studies. After I go to my graduate studies, I really had a hard time, learning the concepts, the core concepts that you need in, in economics. I had really a hard time. For example, like talk about differential calculus, linear algebra, real analysis and stuff like that. But I kind of worked on my weaknesses, right? On how to learn at least the basic concepts in economics, basic concepts in mathematics, and other sort of skills that I may need when I go for my graduate studies and beyond. So and then the second thing I want to, besides things like mathematics, that incompatibility, you know, between management and economics, I would say. Besides that, another thing was that like I was kind of pretty shy sort of person, right? I'm not a very good speaker. Still, I'm not. I know that. Not a good speaker, not a good public speaker. I would used to sigh away. So you see, when I go to my graduate studies for my graduate studies, things changed, right? Because you need to face your professors, you need to face your fellow students, you need to present your work, frequently, to your fellow students, to your faculties and stuff like that. So that sort of changed a bit, that kind of, the signage or, stuff. Yeah. So I practiced, presentations and I try to, so what might be the, for example, possible questions that may be, asked. That might be asked during your presentation or after your presentation. So you prepare for those sort of questions, the possible questions that that the audiences or your faculties or your fellow students might ask in a conference setting, in a workshop setting, or stuff like that. So I really worked hard on that side as well. So you see that now, if you look into, for example, my profile, I have now presented in the world's best conferences, world's renowned conferences in economics. So that is also very important, right? I don't know, like during those days, I see kids, are smarter, right? Doing their master's level and they are smarter. They can, speak, they can face public and stuff like that. But during that time, it was a bit a different sort of story. I don't know if it was only about me, but I, worked on that sort of. So what I want to say is that I worked on my weaknesses over time and try to, address those sort of gaps that I think that I had.
over time. So that is how I kind of so what do you so I am here today, right? So learning through weaknesses, and working on skills that I lack, for example, the mathematics, the software skills and stuff like that. And yeah, the presenting in conferences, public speaking, and things like that. So that is how things happen. Okay, Sadisha, that is all about my academic journey that you asked me to talk about. Thank you, sir, for sharing your journey. Your experience truly shows that growth does not happen overnight. It takes time, patience, and hard work. It's truly inspiring. So now let's move back to your beginning of your journey. Why did you choose economics and pursue research specifically? What motivated you? Who was your key mentor? And what insights or guidance did you most frequently seek from them? Okay. Yeah, thank you, Sadiqa, again. So I think it's okay to speak in Nepali, right? So it's bit uh it Yours. would be it would be a bit convenient, right, for us because we are Nepali rather than speaking in English. So we have to think a lot before what would you speak when you speak in English. But when you speak in Nepali, it's a bit easier for us, right? So okay, so मैले अब अलिकति यो इकोनोमिक्सतिर सबैजना कोही हुनुहुन्छ बाहिरको इफ somebody is from outside from Nepal, it should be okay that I speak in English, but I think that most of you are Nepali, right? You are Nepali, so अब यो इकोनोमिक्स किन भन्ने कुरो यो चाहिँ अलिकति यो बाई चान्स नै भनौँ होइन मैले अघि पनि भने आई वाज अ म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट होइन अनि त्यसपछि म ब्याचलरसम्म पनि म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट थिएँ अहिले पनि अब तपाईँको धेरै स्टुडेन्ट्सहरू होइन पहिला के थियो भन्दाखेरि चाहिँ इकोनोमिक्स मास्टर्स इकोनोमिक्स पढ्ने चाहिँ धेरै जसो बिएमा म्याथ्स त्यो कोर म्याथ्सहरू मैले अघि भनेको होइन डिफरेन्सियल क्यालकुलस रियल एनालिसिस यस्ता लिनेहरू अनि इकोनोमिक्स लिनेहरू प्राय चाहिँ मास्टर्समा पढ्थेँ भनौँ मास्टर्स इन इकोनोमिक्समा पढ्थेँ त्यस्तै गरी बिएससी ब्याकग्राउन्डका बिएससी फिजिक्स म्याथ्सहरू लिएर पढेकाहरू प्राय आउँथे होइन उनीहरू नै राम्रो गर्थे भनौँ न ओभर टाइम किनभने उनीहरूको म्याथमेटिकल स्किल्सहरू त्यो उहरू चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो र अहिले म्यानेजमेन्टको त त्यति थिएन म्यानेजमेन्टबाट आउने स्टुडेन्ट भनेको अलिक कमै हुन्थ्यो इकोनोमिक्समा होइन म म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट थिएँ तर त्यतिखेर अब टियुले एलो गर्थ्यो होइन मास्टर्समा एनरोल गर्नलाई म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्टलाई पनि म अनि मेरो अब कसरी यो म म्यानेजमेन्टबाट इकोनोमिक्समा स्विच गरेँ भनेर भन्दाखेरि मैले अघि नै भने इट अल ह्यापन्ड बाई चान्स होइन अब तपाईँको इफ यु लुक थ्रु माई होइन अब एकाडेमिक क्रेडेन्सियल्स भनौँ न होइन एकाडेमिक क्रेडेन्सियल थ्रु आउट म चाहिँ अब राम्रै स्टुडेन्टमा भन्न आउँथेँ होइन भनेको म त स्कुलको मात्रै नभएर म नेपाल टप नै थ्रु आउट हो होइन भनौँ न अब तपाईँको प्लस टूको कुरो गर्नुहुन्छ ब्याचलर्सको कुरो गर्नुहुन्छ होइन अनि कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो गरिसकेपछि एउटा प्रेसर होइन अब यो तपाईँको वेल विसर्स भनौँ अथवा गार्जियन्स भनौँ प्यारेन्ट्स होइन यु हेभ टु डु दिस त्यतिखेर सिए भन एमबिए भन बाहिर जाऊ भन के भन होइन त्यस्तो त्यो एक किसिमको त्यो प्रेसर पनि हुन्छ यत्रो यस्तो यो राम्रो स्टुडेन्टले यस्तो गर्नुपर्छ भनेर होइन बट मलाई चाहिँ कहिले पनि त्यो भनौँ न मर्नी पैसो कमाउनुपर्छ भन्ने किसिमको कहिले पनि भएन होइन भनेको एउटा लेभलको सेटिस्फ्याक्सन पनि आफूमा हुनुपर्छ होइन आफूले केही गरिसकेपछि यत्रो चाहिँ दुःख मेहनत गरिसकेपछि त्यसले चाहिँ अलिकति चाहिँ आफूलाई सेटिस्फ्याक्सन पनि दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले पनि अनि प्लस टूदेखि नै मेरो इकोनोमिक्समा अलिकति बढी रुचि होइन त्यहाँ एउटा तपाईँहरूले पनि कतिले पढ्नुभयो होला तर त्यो म्याम रिटायर भइसक्नु भयो कि जस्तो लाग्छ त्यो हाम्रो नेपाल कमर्स क्याम्पसमा हुनुहुन्थ्यो एकजना म्याम अब कतै तारा बज्राचार्य भन्ने उहाँले नै प्लस टूमा इकोनोमिक्स पढाउनु भएको अनि उहाँले विशेष केयर गर्नुहुन्थ्यो क्या मलाई होइन इकोनोमिक्समा तिम्रो एकदम राम्रो छ यताउति होइन एकदम त्यो लेखाइदेखि लिएर अब त्यतिखेर चाहिँ इकोनोमिक्स भनेको के बुझिन्थ्यो भन्दाखेरि ग्राफ बनाउने ग्राफ एक्सप्लेन गर्ने थ्योरी भन्ने किसिमको थियो होइन अब अलिकति भनौँ न ठिकै स्टुडेन्ट भएको हुनाले मेरो त्यो लेखाइहरू ऊहरू
त्यो राम्रै हुन्थ्यो होला होइन सायद त्यही भएर पनि त्यो राम्रो स्कोर आएको हुनसक्छ होइन त्यो भएर मैले उहाँलाई चाहिँ एकदम इन्करेज गर्नुहुन्थ्यो अनि मलाई अनि मेरो बेसिक मोटिभेसन भनेको मैले राम्रो लेख्थेँ होइन आन्सरहरू यताउतिहरू एकाडेमिकली त्यो साउन्ड भएको अरू अब यो चाहिँ गरेर होइन फ्युचर स्कोप के छ यसको होइन यसबाट चाहिँ पैसा कमाइन्छ कि कमाइन्न होइन तिनीहरू भन्दा पनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि त्यो एउटा अभिरुचि भनौँ न होइन त्यो आन्सरिङ गर्ने तरिका होइन त्यो कुराहरू चाहिँ मलाई आफैलाई पनि एकदम चाहिँ त्यो सेटिस्फाइङ अरू विषयकोहरू भन्दा होइन लाग्थ्यो मेरो खास त्यसरी हो होइन अनि म चाहिँ इकोनोमिक्समा स्विच हुनु मेरो बिचमा 1 वर्ष ब्याचलर्स पछि 1 वर्ष अलिकति तलमाथि भयो त्यो डाइलेमा जस्तो होइन यो गर्ने कि त्यो गर्ने भन्ने किसिमको त्यो भयो त्यसपछि मैले इकोनोमिक्स नै कुरो जोइन गरेर अनि फ्रम द्याट पोइन्ट अनवर्ड्स होइन अनि मैले चाहिँ यसैमा यही इकोनोमिक्स विषय नै लिएर पढेको होइन त्यो भएर चाहिँ यो मेरो एकदम स्कोप हुन्छ म यसमा यो भनौँ न यहाँ जाउँला वर्ल्ड ब्याङ्कमा जाउँला एडिबीमा जाउँला अथवा एकाडेमिक प्रोफेसनमा चाहिँ काम गरौँला भन्ने केही पनि त्यो थिएन सिम्पली बिकज आउट भनौँ न अब त्यो हाँस्दा अलिकति के अरे सुन्दाखेरि अलिकति के भन्छ त्यो हास्यास्पद लाग्ला म चाहिँ त्यो लेख्थेँ राम्रो लेख्थेँ भन्ने हिसाबले इकोनोमिक्सको क्वेसन्सहरूलाई राम्रोसँग एन्सर गर्थेँ त्यो खालको होइन द्याट इज नट अ मोटिभेसन काइन्ड अफ थिङ होइन बट स्टिल होइन द्याट काइन्ड अफ क्लिक फर मी होइन मेरो लागि चाहिँ त्यसले त्यो चिजले चाहिँ क्लिक गर्यो भनेर भनौँ न होइन ट्रिगर गर्यो भन्छन् होइन त्यसरी चाहिँ म चाहिँ यसमा आएँ अब अहिलेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो एडभान्टेजहरू छ अनि अर्को के हो त भन्दाखेरि यो जर्नीमा अनि यो इन्टरनेसनल एक्सपोजर चाहिँ अलिकति चाहिँदो रहेछ कि एकाडेमिक जर्नीमा तपाईँले किनभने मैले अघि नै भने हामीले जसरी इकोनोमिक्स पढाएको थियौँ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ इकोनोमिक्स र म जब बाहिर गएँ म त एकदमै भनौँ न तपाईँको मैले फेरि मास्टर्स गरेँ होइन तपाईँको चाहिँ यहाँ मास्टर्स अर्थशास्त्र विभागमा मास्टर्स गरिसकेपछि फेरि मैले मास्टर्स गरेँ 2 इयर्स अनि त्यसपछि थाहा भयो ओहो यो पो रहेछ त यसरी पनि पढ्नुपर्ने रहेछ त यो चिज रहेछ होइन तपाईँको चाहिँ मैले इकोनोमिक्स पढेकै थिएन होइन म ग्रेजुएट स्टडिजमा स्कुलमा गएपछि मैले 6वटा मोड्युल इकोनोमेट्रिक्सको मात्रै 6वटा मोड्युल पढ्नु पऱ्यो कि होइन यु क्यान इमेजिन होइन इकोनोमिक्स नपढेको म्याथमेटिक्स ब्याकग्राउन्ड नभएको होइन त्यतिखेर अब युएसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ म्याथमेटिक्स भनेर भन्थ्यो होइन म्याथमेटिक्स चाहिन्छ भनेर मैले पाएको पनि हो होइन तर अलि एभरेज टाइपकोमा अनि यो तपाईँको चाहिँ अनि अलि राम्रोमा यु डोन्ट ह्याभ दिस ब्याकग्राउन्ड इन म्याथमेटिक्स यताउति भनेर होइन अब त्यो आफ्नै छन् त्यसका राम्रा नराम्रा कुराहरू होइन मैले फुल स्कलरसिपमा जापान गभर्मेन्टको स्कलरसिपमा 5 इयर्स अनि तपाईँहरूले सुन्नु पनि भयो होला नेसनल ग्रेजुएट इन्स्टिट्युट अफ पोलिसी स्टडी भनेको वर्ल्डको टप 5% पोलिसी इन्स्टिट्युटमा आउँछ त्यो टेक्निकली युनिभर्सिटीको ऱ्याङ्किङमा पर्दैन इन्स्टिट्युट भनेर होइन बट इट्स होइन वर्ल्डको टप 5%मा र उनीहरूले जुन 5 इयर्सको करिकुलम जुन पढ्यो ठ्याक्कै युएस बेस्ड करिकुलम हो होइन र पढाउने फ्याकल्टी पनि तपाईँको वर्ल्डको टप 50 युनिभर्सिटिज बाट पिएचडी गरेकाहरूलाई मात्रै उनीहरूले पढाउँदैछ इभन म गएर पढाउँछु भनेर पनि मलाई दिन्न होला जस्तो लाग्छ होइन भनेको द्याट सर्ट अफ त्यो खालको त्यो फरक भयो नि त होइन यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिधै नयाँ ठाउँमा अनि त्यसपछि त्यो किसिमको चाहिँ अप्ठ्यारो होइन सुरुमा जाँदाखेरि 6-7 महिना फर्स्ट 5-6 मन्थ त मलाई गाह्रै भएको थियो म फर्क्यौँ भन्ने पनि भएको थियो त्यस्तो धेरै त्यो म्याथमेटिक्सका कम्पोनेन्टहरू होइन पढ्नुपर्ने होइन म्याथमेटिकल इकोनोमिक्स त छँदै थियो अब हाम्रो यहाँ पढेको म्याथमेटिकल इकोनोमिक्स र त्यहाँको म्याथमेटिकल इकोनोमिक्स भास्ट डिफ्रेन्ट थियो होइन त्यसमा पनि मैले इकोनोमेट्रिक्स बाद तपाईँको थ्योरीहरू पढ्नुपर्ने होइन तपाईँले अहिले चाहिँ सिम्पल ओएलएस गर्नुहुन्छ प्रोग्राममा ओएलएस रन गर्नुहुन्छ त्यो ओएलएस कसरी डिराइभ गर्ने त त्यसको चाहिँ अब त्यो लिनियर अल्जेब्राका कुराहरू भए अनि असिम्प्टेटिक थ्योरिजहरूका कुराहरू भए त्यो कन्भर्जेन्स होइन तपाईँको चाहिँ एन इन्फिनिटीमा गयो भने कसरी चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ त्यो एस्टिमेटेड भ्यालु टु भ्यालुमा कन्भर्ज गर्छ होइन ती एसिम्प्टोटिक एनालिसिस रियल एनालिसिसहरू जुन चाहिँ कहिले पनि पढिएको थिएन होइन अब त्यो फेस गर्नु पर्दाखेरि आई रियली ह्याड हार्ड टाइम फर्स्ट इयरमा चाहिँ अनि फर्स्ट इयर चाहिँ सस्टेन गरिसकेपछि सेकेन्ड इयरमा पनि गाह्रै थियो तर के हो त भन्दाखेरि बानी परिसकेको थियो होइन त्यो चाहिँ किसिमको चाहिँ जस्तो हुन्छ अब तपाईँको
पढ्ने, बुझेन भने रट्ने, होइन? म्याथमेटिक्सका कन्सेप्टहरू पनि इभन, होइन? रट्ने, किनभने एक्जाममा त पास गर्नु पर्यो नि त, होइन? त्यो हिसाबले चाहिँ भनौँ न, त्यो 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 जर्नी चाहिँ मेरो अलिकति चाहिँ रह्यो। अरू ल यही नै हो यसमा चाहिँ मैले भन्ने कुरो। फेरि सन्दर्भ आयो भने फेरि म पछि जोडौँला यसमा, है सदिक्षा? Thank you, sir. That gives us a clear understanding of what shaped your direction and what was your motivation. So, many students often feel there is a gap between what they study in classroom and textbooks and what happens in real life. When comparing classroom theory with real world practice, what methods have you found most effective for bridging the gap, especially in research and policy? यसमा मैले अब 2-4 वटा पोइन्ट्सहरूको कुरा गर्छु, होइन? अब यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अब थ्योरी अहिले हामीले हाम्रो जुन नेपालको करिकुलम छ त्यो स्टिल होइन थ्योरी बेस्ड नै छ। हामीले इम्पेरिक्समा अब बाहिर तपाईँको मास्टर्समै इम्पेरिकल रिसर्चको कुरोहरू, सफ्टवेयरको कुरोहरू चाहिँ मास्टर्स गर्दैखेरि चाहिँ हामीलाई सिकाउने, पढाउने भन्ने किसिमको हुन्छ। अलिकति म्याथमेटिकलका कोर कन्सेप्ट्सहरू अब यहाँ चाहिँ त्यो छैन, होइन? यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्पल एकदम बेसिक इकोनोमेट्रिक्स पनि एकदम बेसिक छ, अनि त्यसपछि तपाईँको म्याथमेटिकल इकोनोमिक्स पनि धेरै बेसिक छ, होइन? त्यो भए हुनाले त्यो त्यो ग्याप रहन्छ। र कसरी अब त्यो अलिकति जो तपाईँको बाहिर गएर, होइन, पिएचडी गर्छु भन्ने छ युएसमा, युरोप अथवा अरू अन्य कतै मुलुकमा, त्यसलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अहिलेदेखि नै स्किल्सहरू, होइन, अलिकति म्याथमेटिकल कन्सेप्ट छैन भने, होइन, म्याथमेटिकल कन्सेप्ट्सहरू पनि बिल्ड अन गर्ने, होइन? अब कतिले चाहिँ पहिला सिस्टम थियो ट्युमा तपाईँको यो प्राइभेट गरेर पनि कतिले चाहिँ ब्याचलर्समा म्याथ्सहरू लिएर पढेका पनि थियो। अहिले अब त्यो सिस्टम छ कि छैन आई डोन्ट नो, बट स्टिल होइन कन्सेप्ट जान्ने कुरो हो। तर तपाईँसँग डिग्री नै भयो भने इट विल हेल्प, होइन? तपाईँको चाहिँ जस्तो युएसतिर जानुभयो भने मैले अघि नै भने म्याथमेटिक्स ब्याचलर्समा छैन भने अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ। तर अहिले चाहिँ ट्रेन्ड के छ भन्दाखेरि धेरै स्टुडेन्टहरू म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ, होइन? र गइ पनि राख्नु भएको छ बाहिर, होइन? अब अनि तर त्यो त्यो जुन ग्याप छ नि, होइन, बाहिर कसरी गइराख्नु भएको छ, होइन? यु मे वन्डर, होइन? म्यानेजमेन्टको त्यतिखेर हाम्रो रिसर्च थाहा थिएन, होइन? अनि त्यसपछि चाहिँ म्याथमेटिक्स पनि ब्याकग्राउन्ड भएन, होइन? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रब्लम, त्यो ग्याप एउटा क्रिएट भयो। तर अहिले के छ त भन्दाखेरि रिसर्चको बारेमा विद्यार्थीलाई थाहा छ धेरै, होइन? पेपरको बारेमा, त्यसको इम्पोर्टेन्सको बारेमा। अनि जुन चाहिँ म्याथमेटिक्स अब आफूले पढ्ने, आफूले चाहिँ त्यो कन्सेप्ट्सहरू, होइन, लिनियर अल्जेब्रा, डिफरेन्सियल क्यालकुलस एउटा त्यो हिसाबले पनि आफैले पनि तयारी गर्न सक्यो। यदि फर्मली तपाईँले चाहिँ कुनै सर्टिफिकेट लिन सक्नुहुन्न भने, होइन, एउटा त्यो हिसाबले तपाईँले तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो भएन भने पनि तपाईँले के गर्नु छ भने त्यो जुन ग्याप छ नि, होइन, त्यो ग्यापलाई थ्रु रिसर्च, होइन, राइटिङ इम्पेरिकल पेपर्स, होइन, राइटिङ कोर भन्न इकोनोमिक्सका इम्पेरिकल पेपर्सहरू तपाईँले लेखेर एटलिस्ट एउटा दुईटा अलिकति ऱ्याङ्क जर्नल्सहरूमा तपाईँले पब्लिस गर्न सक्नुभयो भने अहिले, होइन, द्याट विल, होइन, फुलफिल द्याट ग्याप भनौँ न, होइन? तपाईँको जुन उताको भनौँ न एजुकेसनको तपाईँले पढ्न गइसकेपछि तपाईँले दुःख गर्नुहुन्छ, मेहनत गर्नुहुन्छ। मैले पनि दुःख गरेको थिएँ, मेहनत गरेको थिएँ, होइन? इभन त्यो नहुँदा पनि, होइन, ब्याकग्राउन्ड नहुँदा पनि तपाईँले गर्नुहुन्छ। तपाईँ यदि चाहिँ डेडिकेटेड हुनुहुन्छ, एउटा 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 लेभलको म्याथमेटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ चाहिन्छ, होइन? एकदमै पुवर म्याथमेटिक्समै पहिलेदेखि छ भने चाहिँ इट माइट बी डिफिकल्ट स्टिल, होइन? तपाईँले रिसर्च गरे पनि के गरे पनि, तर एउटा लेभलको त्यो म्याथमेटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ चाहिन्छ, होइन? र मैले भनेको तपाईँको त्यो जोड्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि त्यो तपाईँले एउटा दुईटा एटलिस्ट राम्रो जर्नलमा पब्लिस गर्नुभयो भने पनि, होइन, र तपाईँले एप्लाई गर्नुभयो भने पनि, होइन, तपाईँको के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एडमिसन पाउन सक्नुहुन्छ, होइन? त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले त्यो एउटा एडभान्टेज चाहिँ तपाईँहरूलाई छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि स्किलहरू लर्न गर्ने, म्याथमेटिकल कन्सेप्ट्सहरू एउटा भयो, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो सफ्टवेयर स्किल्सहरू, होइन, चाहिँ जति सक्यो त्यति, होइन? जस्तो अब तपाईँसँग
छ होइन। स्टार्ट अलिकति पेड भर्सन छ, अनि कतिले त्यो अरू भर्सन पनि युज गर्नुहुन्छ। अब आर फ्री सफ्टवेयर हो, सायद पाइथन पनि फ्री नै होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन। यी फ्री सफ्टवेयरहरू तपाईँहरूले चाहिँ सिक्नुहोस् होइन। लिस्ट तपाईँले एउटा दुईटा सफ्टवेयरहरू प्रोग्रामहरू चलाउन जान्नुभयो भने। अर्को अब जस्तो चाहिँ सर्वे एपहरू भयो होइन, कोबो युज गरिन्छ अहिले। पहिला चाहिँ हामी फिल्डमा जाँदाखेरि त्यो ऊ लिएर जान्थ्यो होइन, क्वेसन आयरहरू लिएर जान्थ्यो नि त होइन। क्वेसन आयरहरू लिएर गइन्थ्यो, त्यो अलिकति इनएफिसियन्ट थियो। अब पहिला त्यही नै थियो होइन। अहिले पो टेक्नोलोजी आएर त्यसलाई इनएफिसियन्ट पनि नभनौँ, तर अहिले टेक्नोलोजी आइसकेपछि हामीले चाहिँ टेक्नोलोजी युज गर्ने हो होइन। अनि त्यो त्यो एपहरू, कोबो एपहरूमा क्वेसनहरू कसरी चाहिँ होइन फिड इन गर्ने, त्यो कसरी चाहिँ क्वेसन आयरहरू डेभलप गर्ने भन्ने कुराहरू। अब कतिले वेब डिजाइन होइन गर्छन् होइन, वेब डिजाइनमा पनि क्वेसन आयरहरू बनाएर, वेबमा क्वेसन आयरहरू बनाएर पनि होइन लिङ्क पठाएर चाहिँ त्यो जो रेस्पोन्डेन्टलाई होइन उसले रेस्पोन्ड गर्ने किसिमका पनि चाहिँ डिजाइनिङहरू गर्छ। भन्दाखेरि यी स्किल्सहरू चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट स्किल्स। यो जुन मैले थ्योरी र प्र्याक्टिसको जुन ग्याप भन्यो नि सतीशाले होइन, त्यसलाई चाहिँ यो चिजले एउटा स्किलको भयो। अनि अर्को जति सक्यो मैले बघि नै भने पनि भने रिसर्च गर्नु होइन। अब तपाईँले अब तपाईँको आफ्नो थेसिस गर्नुहुन्छ मास्टर्समा एमफिलमा होइन, त्यसलाई चाहिँ राम्रो गर्नुहोस् है। गर्दाखेरि त्यो डिग्री लिन्छु, डिग्री मात्रै लिन्छु इफ यु आर होइन, त्यो एकाडेमिकल्ली तपाईँ पछि चाहिँ म चाहिँ पढ्छु अथवा राम्रो ठाउँमा होइन वर्ल्ड ब्याङ्कमा जान्छु, एडिबीमा जान्छु भन्ने यदि त्यो माइन्ड सेट छ भने होइन, तपाईँले सिरियसली अहिले नै मास्टर्सको पिकअप गर्दाखेरि, थेसिसको रिसर्च आइडिया पिकअप गर्दाखेरि, अब हाम्रो तपाईँले थेसिस हेर्नुभयो भने 100मा 10-20% मात्रै अलिकति राम्रो अलिकति पेपरमा पब्लिस गर्ने खालको, नत्र 80% चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि सबै झारो टार्ने हुन्छ, पास गर्ने खालको हुन्छ। अब त्यो त्यो गरेर काम भएन होइन। तपाईँले अब लोकसेवा गर्ने अथवा के गर्ने डिग्री मात्रै चाहिने जुन हुन्छ नि त्यसलाई ओके होइन, तर तपाईँको अलिकति फरक धारणा छ भने होइन, पछि यसो गरौँ उसो गरौँ भन्ने छ भने तपाईँले अहिले पिकअप गर्दैखेरि यस्तो खालको रिसर्च आइडिया पिकअप गर्नु जसमा चाहिँ तपाईँले डेटाको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ होइन। जसलाई तपाईँको चाहिँ र डेटाहरूलाई क्लिन गर्ने तपाईँले चाहिँ एबिलिटी डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ होइन। भनेको अलिकति इम्पेरिकल टाइपको सकिन्छ भने थ्योरिटिकल पनि गर्न सकियो, तर यो लेभलमा अलिकति थ्योरिटिकल पेपरहरू लेख्न होइन अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यो भएर एटलिस्ट आफूलाई लर्निङ प्रोग्राम लर्न गर्ने, डेटा भनेको के हो भन्ने कुरो बुझ्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ यही लेभलमा तपाईँले मास्टर्स एमफिल लेभलमा तपाईँहरूले चाहिँ रिसर्च गरेका अनि त्यो थेसिसहरूलाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने पेपर, इम्पेरिकल पेपरको रूपमा होइन अलिक राम्रो जर्नलमा पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा त्यो पार्ट भयो। अनि अर्को चाहिँ सकेसम्म अब तपाईँले यदि रिसर्च पेपर नै लेख्ने हो भने अब मैले एक्लैले गर्छु भनेर भन्दा पनि अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ। यो मेरो अनुभव पनि हो कि होइन। सुरुमा तपाईँको एक्लैले गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सबै आफैले लेख्नु पर्यो, सबै एनालिसिस गर्नु पर्यो होइन। अब त्यो भनौँ न सबै टाउको के अरे त्यो भार होइन आफ्नै टाउकोमा पर्छ भन्ने हुन्छ नि त। अनि त्यो भनेको टाइम कन्ज्युमिङ पनि प्रोसेस हुन्छ क्या त्यो होइन। त्यो भएर टिम बनाएर तपाईँहरूले चाहिँ होइन गर्न सक्नुभयो भने अझ झन् राम्रो कोही रिसर्चर प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूसँग चाहिँ होइन जोइन्टली तपाईँले काम गर्न सक्नुभयो भने होइन अथवा पेपर लेख्न सक्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ त्यो एउटा ऊ पनि बढ्छ होइन। भन्न क्रेडिबिलिटी ए योसँग काम गरेर रहेछ, योसँग पेपर लेखेर रहेछ भन्ने होइन। अब नेसनल होस् अथवा इन्टरनेसनल होइन, कोही प्रोफेसरहरू तपाईँहरू जब उसमा सेमिनारमा जानुहुन्छ, वर्कसपहरूमा जानुहुन्छ, त्यहाँ नेटवर्क एउटा बन्छ, तपाईँको आफ्नो रिसर्च इन्ट्रेस्टको कुरो हुन्छ होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि पेपर लेख्न त्यसले चाहिँ त्यो सजिलो बनाउँछ भनौँ न। यसले एफिसियन्ट पनि हुन्छ र छिटो पनि हुन्छ होइन। तपाईँले जस्तो मैले एक्लैले थाल्यो भने 2-3 वर्ष लाग्छ भने यदि पेपर नै पब्लिस गर्ने स्टेजमा जानलाई, तपाईँ टिमवर्क हो भने विदिन अ इयर होइन। एउटा फेरि इकोनोमिक्समा एकदमै टाइम लगाउँछ पेपर होइन। जर्नल पेपर पब्लिस गर्न भनेको महाभारत नै हो भन्छु म होइन, अरूको जस्तो होइन इकोनोमिक्समा होइन। मेरो तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने एउटा पेपर मेरो त्यो वर्ल्ड डेभलपमेन्टमै पब्लिस भएको 2.5 वर्ष होइन, मेरो पिएचडीको चाहिँ पार्ट हो। अहिले एउटा राम्रै जर्नलमा छ होइन, मेरो 2 वर्ष भइसक्यो त्यो होइन। अब चाहिँ उसले 1 कि 1.5 वर्षपछि रिभाइज एन्ड रिसबमिट पठायो होइन। अनि त्यसपछि अब त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गरेर पठाएपछि फेरि 2-3 महिना यतिकै थन्किएको छ होइन। भनेको यो एकदमै लामो
टाइम लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टिमवर्क भयो भने होइन तपाईँले मल्टिपल प्रोजेक्ट्समा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई सहज हुन्छ होइन। अनि काम गरिराख्यो भने प्रकाशन भइराख्ने भन्ने किसिमको पनि हुन्छ रेगुलरली, त्यो भयो। अनि अर्को भनेको तपाईँको अब एउटा चाहिँ रिसर्च गर्ने भने त भने अलिक प्राइमेरी डेटा ओरिएन्टेसन पनि अलिकति भयो भने होइन फिल्डमा एउटा सेकेन्डरी डेटा युज गर्ने होइन, त्यो सेकेन्ड डेटा युज गरेर होइन त्यो सेकेन्ड डेटालाई कसरी चाहिँ होइन क्लिन गर्ने, त्यसलाई प्रोसेस र डेटालाई प्रोसेस गर्ने, क्लिन गर्ने होइन, अनि रेडी टु एनालाइज बनाउने होइन। अब हामीले अहिले जस्तै अहिले हाम्रै एमफिलमा कति साथीहरू हुनुहुन्छ होला यहाँ होइन, अहिले हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पल क्लिन डेटा छ, त्यो क्लिन डेटा ल्याएर त्यसलाई सिम्पल एउटा चाहिँ के अरे कमान्ड रन गरेर स्टाटामा होइन त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ रिजल्ट निकाल्यो। बट इट्स नट द्याट इजी है। तपाईँको त्यो त्यो लेभलमा ल्याउनु त्यो डेटालाई, त्यो क्लिन डेटालाई त्यो लेभलमा ल्याउनै चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ गाह्रो काम होइन। र डेटालाई तपाईँले क्लिन गरेर रेडी टु एनालाइज लेभलमा ल्याउने नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो, र लर्निङ त्यहीबाट हुन्छ। कसरी तपाईँले क्लिन गरेर त्यो भावनाले चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले कि सेकेन्डरी डेटा युज एउटा गर्ने कुरो भयो, अर्को तपाईँको प्राइमेरी डेटा कलेक्सन होइन, फिल्डमा जाने होइन। फिल्डमा गयो भने तपाईँको चाहिँ धेरै अनुभवहरू खालि एकाडेमिकली मात्रै मैले जानेछु भनेर भएन नि त होइन। ग्राउन्ड लेभलको रियालिटिजहरू के छ होइन, हाम्रो गाउँघरको अवस्था के छ, उनीहरूका समस्याहरू के छन् होइन, कसरी उनीहरूले चाहिँ समाधानको ऊहरू चाहिँ उपायहरू चाहिँ उनीहरूले भन्छन् होइन। किनभने अब होइन हामीले किसिमले भनौँला उनीहरूले यसो गर्दाखेरि ठिक होला, किनभने उनीहरूले बढी जानकार छन् त्यो कुराहरूमा। र अरू त्यो मात्रै नभएर हाम्रो अब कल्चरको कुरा होइन, ट्रेडिसनका कुराहरू पनि जानिन्छ, अलिकति हामीलाई प्र्याक्टिकल बनाउँछ होइन। अहिले हाम्रो समस्या के छ त भन्दाखेरि अहिले हाम्रो एजुकेसन सिस्टमको हामी अब बोर्डिङमा पढ्ने, स्कुल प्राइभेटमा पढ्ने, अनि हाम्रो त्यो जुन ग्राउन्ड उसँग चाहिँ जुन इन्टरेक्सन हुन्छ त्यो कमजोर हुन्छ होइन। त्यो कमजोर भइसकेपछि हामीले व्यवहारिक पक्ष त्यति जान्दैनौँ होइन। र अब त्यो त्यो प्रब्लम छ भन्न, हामी फिल्डमा जाँदैनौँ, गर्दैनौँ। अब स्कुलले कहिलेकाहीँ लिएर जान्छ भिजिट भनेर, बट द्याट्स नट अ रियल भिजिट। तपाईँको 2 दिनको लागि लिएर जान्छ, यसो हेर्छ उ गर्छ होइन, फर्काएर लिएर आउँछ। तर तपाईँ रिसर्च गर्दाखेरि जुन फिल्डमा जानुहुन्छ नि होइन, त्यो हो के लर्निङ भनेको होइन। त्यसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एक किसिमको होइन पर्सपेक्टिभ दिन्छ, व्यवहारिक हिसाबले पनि होइन र अरू हिसाबले पनि होइन। तपाईँको चाहिँ समस्या के रहेछन्, अनि त्यसले चाहिँ अझ तपाईँलाई एउटा रिसर्चको लागि जानुहुन्छ, अर्को रिसर्च क्वेसन लिएर आउनुहुन्छ क्या वेन यु कम ब्याक होइन। समस्या के रहेछ त त्यहाँ हो क्या। त्यो तपाईँको चाहिँ अब एआईको कुरो अहिले सायद सदिशाले सोध्ला होइन। त्यो एआईको र फरक त्यो हो नि त होइन। एआईले गएर तपाईँको चाहिँ होइन लोकल उसमा चाहिँ गएर उसले के समस्या छ उसले जेनेरिक होइन, उसले मेसिन लर्निङको फलो गर्ने हो होइन। जेनरल अब लिट्रेचर के छ, के ग्याप छ आदि इत्यादिको आधारमा। तर अब यो तपाईँको चाहिँ फिल्डमा गइसकेपछि धेरै कुरा जानिन्छ, त्यही भएर फिल्ड पनि जाने। र अर्को एडभान्टेज के हो त भन्दाखेरि तपाईँले त र डेटा लिएर आउनुहुन्छ फिल्डमा जाँदाखेरि, क्लिन डेटा त हुन्न होइन, रेडी टु एनालाइज डेटा हुन्न, यति फोहोर हुन्छ त्यो डेटा होइन। अब मेरो आफ्नो अनुभवमा पनि होइन, इट टेक्स होइन अ मन्थ अर 2 भनौँ न, त्योभन्दा बढी, त्योभन्दा कन्टिन्युस लाग्नु हो भने त्यो क्लिन गर्नलाई मात्रै होइन। त्यो अनि त्यो क्लिन गर्दाखेरि चाहिँ जुन कुरा जानिन्छ नि होइन डेटा सेट उ गर्नलाई, त्यो पनि एउटा चाहिँ एडभान्टेज हो। र लास्टमा अर्को मैले के थप्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सेमिनार कन्फरेन्समा जाने, नेटवर्किङ गर्ने भन्ने कुरो त छँदैछ, मैले अघि नै गरेको। अनि अर्को इन्टर्नसिप अपर्च्युनिटिजहरू खोज्ने सकेसम्म। अब ट्युले पनि इन्क्युबेसन सेन्टर भनेर छ, अलिकति चाहिँ के एउटा चाहिँ स्टार्टअप्सहरूलाई प्रमोट गर्ने भन्ने किसिमको पनि सुरु गरेको छ जस्तो लाग्छ। तर तपाईँहरूले जुनसुकै संस्थामा होस् होइन, नट नेसेसरली अब तपाईँ वर्ल्ड ब्याङ्कमै अथवा एडिबीमै भयो भने झन् राम्रो भयो, तर भएन भने पनि तपाईँ जुनसुकै सरकारी होस् अथवा गैर सरकारी संस्था होस् होइन, इभन फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्समा गएर पनि तपाईँले के हुन्छ, किनभने यु इन्टरेक्ट विथ पिपल होइन, वेन यु गो देयर होइन, यु इन्टरेक्ट विथ पिपल। अब रिसर्च बेस्ड अर्गनाइजेसन रिसर्च पनि होइन सिक्नुहुन्छ होइन, एउटा चाहिँ नेटवर्किङ पनि भयो होइन। अब त्यसपछि चाहिँ अरू संस्थामा गयो भने पनि तपाईँको फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा जहाँ भनौँ न इकोनोमिक्स
को प्रिन्सिपल डिरेक्टली लागू नहुन सक्छ हो कोर प्रिन्सिपल त हो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन तर तपाईँ चाहिँ इन्टर्नको रूपमा जाँदाखेरि तपाईँले चाहिँ म पोलिसीमा यसो गर्छु उसो गर्छु भन्न त मिल्दैन होला तपाईँले गर्ने भनेको तपाईँ चाहिँ यो उसँग चाहिँ इन्टरेक्ट गर्ने हो होइन सर्भिस सिकर्सहरूसँग इन्टरेक्ट गर्ने हो त्यसले पनि तपाईँलाई चाहिँ एउटा छुट्टै पर्सपेक्टिभ दिन्छ भनेको मैले छोटकरीमा भने होइन तपाईँको स्किल लर्न गर्नु पर्यो अनि रिसर्चको काम रिसर्च गर्नु पर्यो जति सकिन्छ होइन अनि सेमिनार वर्कसपहरूमा एटेन्ड गरेर तपाईँको नेटवर्किङहरूको कुरोहरू भयो होइन र अर्को इन्टर्नसिप अपर्च्युनिटिजहरू खोजेर सकेसम्म चाहिँ त्यो इन्टर्नसिप गर्दाखेरि चाहिँ होइन यो लेभलमा जस्तै मास्टर्स सकिसकेपछि होइन तपाईँको चाहिँ ल 3 महिना 6 महिना इन्टर्नसिप अपर्च्युनिटिजहरू खोजेर सिक गरेर होइन अलिकति त्यसले पनि के गर्छ तपाईँलाई अलिकति फरक पर्सपेक्टिभ दिन्छ एकाडेमिक भन्दा होइन अलिकति चाहिँ व्यवहारिक कुराहरू अनि रिसर्चका कुराहरू अलिकति जान्ने होइन बुझ्ने चाहिँ मौका दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ओके आई विल स्टप हियर सदिक्षा Thank you, sir. I believe this gives our student clear idea of how to move beyond textbooks and become more prepared for real-world challenges. So, as you noted earlier in our discussion, there was a time when accessing resources and technology was quite difficult. Yet today the situation has transformed completely. With AI transforming data analysis, predictions, and research, many economics students worry about job prospects. What skills or gaps should today's graduates address to stay competitive in this AI driven market? And can AI impact the future of economics and research, in your opinion? Thank you. So I talked about it earlier also. मैले थोरै एउटा इक्जाम्पल चाहिँ एआईसँग रिलेटेड अब एउटा चाहिँ रिसर्च प्रब्लम होइन कोर रिसर्च प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्नलाई चाहिँ एआईले मद्दत गर्दैन होइन उसले जेनेरिक जुन अब रिसर्च पेपर्सहरू त्यो उसले चाहिँ उसबाटै तान्नियो भनौँ न होइन तपाईँको भएका रिसर्च पेपर्सहरू जुन चाहिँ उसमा एभाइलेबल छ त्यसको आधारमा चाहिँ उसले आइडिया दिन्छ तर अब हाम्रो सुदूरपश्चिमको गाउँमा होइन कुनै एउटा गाउँमा यो खालको समस्या छ भन्ने कुरो चाहिँ एआईले दिन्न होइन भनेको रिसर्च गर्न मिल्ने खालको होइन त्यो तपाईँले के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यु निड टु टक टु पिपल होइन तपाईँको चाहिँ कि त त्यहीँ गएर तपाईँले चाहिँ सोध्नु पर्यो होइन कि त अब तपाईँको चाहिँ यहाँ भन्नु अब यहाँ तपाईँको चाहिँ जो एभाइलेबल हुनुहुन्छ त्यो सुदूरपश्चिम रिप्रेजेन्ट गर्ने होइन अब नेता होला अथवा अरू कोही प्रोफेसर्सहरू हुनुहुन्छ होला होइन अथवा अरू कोही हुनुहुन्छ होला एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ होला यु निड टु टक टु दोज पिपल इफ यु वान्ट टु कम अप विथ अ जेन्युन रिसर्च आइडिया भन्छु है मलाई अब जेनेरिक हो भने आई थिङ्क एआई कुड हेल्प बट तपाईँको चाहिँ अब्जेक्टिभ मैले अघि भने जस्तो होइन अब अलिकति राम्रो रिसर्च आइडिया जेनेरेट गरेर राम्रो रिसर्च पेपर लेखेर अनि तपाईँको राम्रो जर्नलमा प्रकाशन गर्छु भन्ने किसिमको हो भने अलिकति एक्सपेरिमेन्टल टाइपको त्यसमा पनि छन् पेपरहरू लेख्छु भन्ने हो भने होइन तपाईँले चाहिँ त्यो होइन त्यहाँको त्यो कन्टेक्स्ट नबुझेर होइन तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्न भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो रिसर्च आइडिया होइन जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्न त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले एआईलाई समग्रमा यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यो सब्स्टिट्युट नभइकन कम्प्लिमेन्टको रूपमा लिन्छु होइन कसरी भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब एउटा दुईटा फरक मैले यसो हेर्छु मेरो आफ्नो अनुभवमा पनि तपाईँसँग डिग्री छ एउटा क्रेडिबल डिग्री छ पिएचडी होस् अथवा मास्टर्स डिग्री होस् अनि तपाईँले एआई युज गरेर काम गर्नुहुन्छ होइन एआई अलिकति एआईको हेल्प लिनुहुन्छ तर तपाईँले मास्टर्स पढ्दाखेरि त्यो कोडिङदेखि लिएर होइन त्यसको चाहिँ कन्सेप्ट्सहरू त्यसको होइन जस्तो थियोरिटिकल कन्सेप्ट भयो अथवा चाहिँ अब म्याथमेटिकल मोडलिङका कुराहरूदेखि लिएर अब त्यो डेरिभेसनका कुराहरूदेखि लिएर तपाईँले सबै जानिसक्नु भएको छ तपाईँलाई आउँछ होइन अब सबै भन्ने पर्फेक्ट त हुन्न मान्छे होइन तपाईँलाई चाहिँ जस्ट एटलिस्ट केही आइडिया छ होइन र तपाईँले एआईको हेल्प लिएर होइन तपाईँले काम गर्नुहुन्छ भने होइन स्टिल के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले बाहिरको मान्छेले तपाईँलाई पत्याउँछ कि होइन यसले यो चाहिँ डिग्रीवाला मान्छे हो मास्टर्स गरेको छ पिएचडी गरेको छ यसले चाहिँ यो यसको बारेमा जानेको छ यसले एआई युज गरे पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो क्रेडिबिलिटी चाहिँ इन्ट्याक्ट हुन्छ कि होइन तर तपाईँले चाहिँ होइन के अरे तपाईँसँग डिग्री छैन
होइन अनि त्यसपछि तपाईँको डिग्री भए पनि क्रेडिबल डिग्री छैन मानौँ न होइन अब तपाईँको चाहिँ अनि तपाईँ चाहिँ एआई भनौँ न खालि एआईको मात्रै चाहिँ युज गरेर तपाईँको चाहिँ यदि काम गर्ने हो भने तपाईँलाई पत्याइदिँदैन तपाईँले चाहिँ मेहनत गरेर दुःख गरेर होइन मैले बुझेरै गरेको हो भनेर भन्दा पनि पत्याउन गाह्रो हुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि एआईलाई चाहिँ मैले चाहिँ कम्प्लिमेन्टको तपाईँले पढ्नुहोस् होइन सबै चिज तपाईँले जुन होइन पढ्नुपर्ने कुराहरू जुन छन् होइन त्यो पढिसकेर एआई युज गरेपछि त्यसले तपाईँको जस्तो जब मार्केटमै तपाईँ जाने हो भने पनि होइन तपाईँको चाहिँ पिएचडी डिग्री छ होइन राम्रो उसबाट चाहिँ पिएचडी डिग्री छ अनि तपाईँसँग कोडिङ स्किल्सहरू पनि छ होइन अरू स्किल्सहरू पनि छन् भने तपाईँलाई के गर्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ होइन के तपाईँको कम्पिटेटिभ एज हुन्छ भनौँ न ओभर अदर्स होइन अरूभन्दा तपाईँले चाहिँ त्यो जब तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको डिग्री छैन अनि तपाईँको चाहिँ मलाई कोडिङ स्किल्स मात्रै छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँले पाउनु होला तर त्यो लेभलको जब पाउनुहुन्न होइन तपाईँको चाहिँ सिम्पल अरू त्योभन्दा होइन तल्लो लेभलको जब पाउनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा यसलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिमेन्टको रूपमा होइन जस्तो चाहिँ अब हामीले पिएचडी गरिसक्यो अब मैले अलिकति एआई युज गरेर गर्दा पनि मान्छेले मलाई ए ल यसले चाहिँ यो पढेको मान्छे हो यहाँबाट चाहिँ पिएचडी गरेको हो यसले चाहिँ आफै गरे होला भन्ने किसिमको हुन्छ अब आफै नगरे पनि बट स्टिल होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले सकेसम्म चाहिँ मैले इन्करेज पनि गरिरहेको हुन्छु होइन जस्तो तपाईँको चाहिँ अर्को के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जस्तो पढ्दाखेरि तपाईँले पिएचडी गर्दाखेरि अब एआईले तपाईँलाई चाहिँ होइन ओएलएसको यसरी रन गर यो कोड हो यताउति हो भनेर तपाईँले एआईलाई देला तपाईँले काम गर्दाखेरि तर तपाईँले पिएचडी गर्दाखेरि त तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दा तपाईँले अगाडि चाहिँ एआई राखिदिँदैन उसले तपाईँले आफैले डेरिभेसन गर्नु पऱ्यो नि तपाईँले आफैले कोड लेख्नु पऱ्यो नि त होइन त्यहाँ त्यहाँ रियल टेस्ट त्यहाँ हुन्छ नि त होइन तपाईँको चाहिँ यो तपाईँले आफैले गर्नुभएको कि अहिले तपाईँलाई भनौँ न इन्टरनेट अथवा कम्प्युटर दिएन त्यहाँ त तपाईँले इक्जाम दिने बेलामा त होइन इकोनोमेटिक्सको इक्जाम दिने बेलामा अथवा म्याथमेटिकल इकोनोमिक्सको इक्जाम इभन कोडिङ कुनै कुनै तपाईँले कोर्स लिनुभएको छ भने त्यो कोडहरू त तपाईँले आफैले लेख्नु पऱ्यो होइन तपाईँलाई चाहिँ कुनै चाहिँ ऊ हुन्न होइन इन्टरनेट एक्सेस नभइसकेपछि होइन त्यहाँ त त्यो स्किल टेस्ट त हुन्छ नि तपाईँको होइन ती कुराहरूले पनि फरक पार्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि एआई लाई चाहिँ हामीले कम्प्लिमेन्टको रूपमा त्यसले चाहिँ हामीले बुझ्ने जान्ने सबभन्दा फर्स्ट होइन मैले अस्ति अब एमफिलका कति साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला ऊ नगर्नु होला होइन अब त्यहाँनिर चाहिँ होइन एआईको प्रयोग गरेको भन्ने चाहिँ त्यहाँ मैले त्यहाँ पनि भनेको थिएँ होइन त्यो गरेर गरेको अनि मैले सोद्धाखेरि उहाँहरूले क्लियरली आन्सर दिन सक्नु भएन होइन यो के हो त यो तपाईँले यो पोइन्ट त रेज गर्नुभयो कमेन्ट गर्नुभयो पेपरमा यो के हो त यो मैले बुझिनँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ होइन दे कुड नट प्रपरली आन्सर बिकज इट वाज होइन त्यो एभिडेन्टली द्याट वाज एआई होइन अब मैले आफूले पिएचडी गर्दाखेरि होइन ठ्याक्क यही सेटिङ तपाईँको चाहिँ एडभान्स डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्समा चाहिँ प्रेजेन्टेसन एन्ड डिस्कसन भनेर चाहिँ हामीलाई दिनुहुन्थ्यो एउटा कोर्स थियो एडभान्स डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्स हामीलाई दिनुहुन्थ्यो होइन त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यति एउटा कुराहरू त उहाँहरूले के गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि एकदम माइन्युटली हेर्नुहुन्थ्यो कि भनेको हामीले रिपोर्ट लेख्ने रेफरी रिपोर्ट भने के भन्दाखेरि तपाईँको जस्तै तपाईँलाई कसैले कुनै जर्नलले यो पेपर रिभ्यू गर भनेर पठाइदियो भने तपाईँले कसरी रिभ्यू गर्नुहुन्छ त होइन त्यसमा कमेन्ट कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो कुराहरू आर्गुमेन्टहरू कसरी राख्नुहुन्छ द्याट इज रेफरी रिपोर्ट होइन त्यो उहाँहरूले गराउनुहुन्थ्यो अनि प्रेजेन्टेसन रोल प्ले गराउनुहुन्थ्यो होइन पहिला प्रेजेन्टर अनि त्यसपछि डिस्कसेन्ट हामी यति हार्ड टाइम हुन्थ्यो हामीले त्यो पेपर पुरै पढेर 2-3 चोटि पढेर पनि हामीलाई त गाह्रो हुन्थ्यो कि के यसमा चाहिँ क्वेसन रेज गर्ने भनेर होइन अनि हामीले जुन कमेन्ट्सहरू लिएर आउँथ्यो त्यो एकदम भनौँ न एकदम कुनै कुनै अब राम्रो पनि हुन्थ्यो होला कुनै कुनै एकदम जेनेरिक हुन्थ्यो होइन त्यहाँबाट के थाहा हुन्थ्यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ पढेर गरेर त्यतिखेर त्यो एआइसिआई पनि खासै धेरै त थिएन होइन पढेर दुःख गरेर लिएर आएको हो भन्ने किसिमको हुन्थ्यो होइन अब अहिले के छ भन्दाखेरि एकदमै हेर्दाखेरि उहरू पनि एकदम फ्यान्सी कमेन्ट्सहरू पनि यो भन्ने किसिमको होइन अब त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ अनि त्यसपछि द थिङ इज द्याट तपाईँले त्यो बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँले जुन कमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यो बुझ्नु भएको छैन भने त होइन इट मेक्स नो सेन्स
राइट? अब त्यो तपाईँको अहिले मात्रै होइन कि फ्युचरमा पनि त्यसले हार्म गर्छ यदि तपाईँले चाहिँ एकाडेमिकली म चाहिँ पछि गर्छु डिग्री मात्रै लिनु मैले अघि नै भने है मेरो डिस्क्लेमर डिग्री मात्रै लिने हो भने आई वन्ट से एनिथिङ होइन यु क्यान डु वाट एभर यु लाइक होइन कुनै किसिमको चाहिँ जुन एप्रोच युज गरे पनि भयो बट इफ यु आर सिरियसली इन टु एकाडेमिक्स होइन पछि पिएचडी गर्छु भन्ने किसिमको अथवा राम्रो ठाउँमा जान्छु भन्ने किसिमको हो भने चाहिँ यु निड टु थिङ्क फ्रम होइन नाउ अनवार्ड्स होइन अहिलेदेखि नै तपाईँले चाहिँ त्यो किसिमको मेहनत गरेर गर्छु भनेर भन्ने कि एआईलाई चाहिँ कम्प्लिमेन्टको रूपमा राख्नुहोस् पछि यसो रिफाइन गर्न रिभाइज गर्नलाई होइन त्यो युज गर्नुहोस् होइन अब छ अब त्यो ह्यान्डी छ होइन हेर्दाखेरि यसो गरम गरम जस्तो लागिहाल्छ होइन इभन मलाई पनि लाग्छ होइन यसो कि यो हेरिहालौँ न भन्ने किसिमको पनि हुन्छ होइन तर के हो त भन्दाखेरि कोर कन्सेप्ट्स दे आर इम्पोर्टेन्ट होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिमेन्टको रूपमा लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई थ्रेटनिङ छैन यो जब मार्केट इकोनोमिक्सको तपाईँको स्किल अर्न के अरे तपाईँको चाहिँ डिग्री लिने अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले यो कोडिङ स्किल्सहरू अरू तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ गरेर गर्नुभयो भने इट्स गोइङ टु बी अ लङ वे होइन अब एआईले मैले अघि नै भने नि एआईले मान्छेलाई रिप्लेस गर्ने होइन नि त होइन ह्युमेनलाई रिप्लेस गर्ने होइन ह्युमेन जुन प्रोसेसिङ थिङ्किङ त्यो त एउटा मेसिन लर्निङ त्यसले एउटा प्याटर्न फलो गर्छ होइन बट वी डोन्ट फलो प्याटर्न राइट ह्युमन बिङ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एडप्ट गर्न सक्ने हुन्छ नि त सिचुएसन अनुसार एडप्ट गर्न सक्ने हुन्छ होइन कस्तो खालको अवस्था हुन्छ त्यही अनुसार उसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसका ऊहरू होइन त्यसलाई कसरी त्यो त्यो अवस्थालाई चाहिँ ह्यान्डल गर्ने होइन त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ हुन्छ तर एआईको त्यो हुन्न होइन त्यो 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 ती ती कुराहरू देयर सब्टल सर्ट अफ थिङ्स द्याट होइन ह्युमन क्यान डु बट एआई क्यान होइन त्यसरी चाहिँ मैले एआईको लाई लिन्छु ल आई विल स्टप हियर है Okay, thank you, sir. This really shows how the knowledge and skills we gain today can become the tools to navigate tomorrow's challenges. So, finally, bringing the discussion to Nepal's current situation, economic policies often stay in textbooks and fail to address real life problems. With elections approaching near, how can the new government design more effective policies? What areas should they focus on, and what role can young economists play in shaping and implementing these policies? ओके अब यसमा यो त हाम्रो अब नयाँ गभर्मेन्ट बन्छ भन्ने छ होइन बट थिङ्स आर नट गोइङ टु चेन्ज ओभरनाइट होइन यो पोलिसीहरू चाहिँ भनौँ न अहिले जे छ त्यही नै कन्टिन्यू हुन्छ होला किनभने वी आर नट द्याट ब्याड एट पोलिसिज हाम्रो पोलिसिज राम्रो छ अब हामीले चाहिँ वेलफेयरसँग रिलेट गर्छौँ होइन पब्लिकको वेलफेयरसँग रिलेट गर्छौँ र सो फार एज आर पोलिसिज आर कन्सर्न दे आर नट ब्याड होइन दे आर गुड अब समस्या कहाँ हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रा केही कन्सटेन्ट्सहरू हामीले भनिरहेकै कुराहरू होइन इन्स्टिट्युसनल अनि अब पोलिटिकल कन्सटेन्ट्सहरू स्ट्रक्चरल कन्सटेन्ट्सहरू अलिकति इकोनोमिक्ससँग जोड्दाखेरि अब इन्स्टिट्युसनल कन्सटेन्ट्सको कुरा गर्दाखेरि हामीले जुन मार्केट फेलियरको कुरा गर्छौँ नि होइन मार्केटले पर्फेक्टली काम गर्दैन र चाहिँ होइन गभर्मेन्टको इन्टरभेन्सन चाहिन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ हामीले कुरा गरिरहेको हुन्छौँ होइन अब हाम्रो इन्स्टिट्युसन्सहरू हेर्ने हो भने होइन क्वालिटी पनि छैन र विक इन्स्टिट्युसन्स जस्तो इन्स्टिट्युसन्स भन्नाले इट्स नट ओन्ली अबाउट होइन संस्थाको मात्रै कुरा गरेर आएको छैनौँ होइन जस्तो चाहिँ गभर्मेन्ट एन्टिटी हाम्रो हाम्रो आफ्नो इन्स्टिट्युसन भनौँ न होइन हाम्रो बिहेभियरल प्याटर्न भनौँ होइन हामीले कसरी कुनै पनि कुराको लाई केही भयो भने हामीले रियाक्ट गर्छौँ भन्ने कुरोहरू भए होइन हाम्रो वे अफ डुइङ बिजनेस होइन हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरू त्यो पर्फेक्ट छन् कि छैनन् भन्ने कुरो होइन पर्फेक्सन त हुन्न होइन बट होइन त्यो दिशामा हामी अगाडि बढाएको छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरो अब हाम्रो तपाईँको चाहिँ अब इन्स्टिट्युसन्सहरू हेर्ने भने अब त्यही एसिमोग्लुले पनि त्यही नै भन्छ नि त होइन अब यो पोलिसी तपाईँको चाहिँ ले काम नगर्ने भन्ने कुरो चाहिँ इन्स्टिट्युसनले डिफाइन गर्ने रहेछ होइन पोलिसी प्राय चाहिँ उसको चाहिँ होइन राम्रो हुन्छ तर पोलिसीले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेबल बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरो चाहिँ इन्स्टिट्युसनले डिफाइन गर्ने रहेछ कस्तो खालको इन्स्टिट्युसन्स होइन त्यो अब वाइ नेसन्स फेलमा होइन तपाईँको एक्सट्र्याक्टिभ इन्स्टिट्युसन एक्सट्र्याक्टिभ
र इन्क्लुजिभ इन्स्टिट्युसन्स भन्छ होइन। एक्सट्र्याक्टिभ इन्स्टिट्युसन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि खालि एउटा सेक्सनलाई मात्रै फेभर गर्ने खालको इन्स्टिट्युसन्सहरू होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब अलिकति पोलिटिकली पनि तपाईँको चाहिँ स्टेबिलिटी नभएको खालका इन्स्टिट्युसन्सहरू, पोलिटिकल स्टेबल चाहिँ होइन गभर्मेन्ट छ भने होइन, रुल अफ लहरू चाहिँ रुल अफ ल छ, त्यसलाई स्ट्रिक्टली इन्फोर्स गर्न सकिएन भने होइन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्स्टिट्युसन्सहरू एक्सट्र्याक्टिभ किसिमका हुन्छ, इन्क्लुजिभ हुँदैन होइन। अब जस्तो मेरै रिसर्चको एउटा दुईवटा मैले इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो इन्स्टिट्युसन कहाँसँग जोडिन्छ, मैले भनेको मान्छेको बिहेभियरसँग जोडिन्छ भनेर भनेको थियो अघि नै होइन। हामीले एउटा रिसर्च अहिले गर्दैछौँ जसमा चाहिँ यो जुन स्मोकिङसँग रिलेटेड होइन, स्मोकिङ जस्तो हाम्रो नियम के छ भन्दाखेरि चाहिँ चुरोट पब्लिक प्लेसमा खानुहुन्न भन्ने छ होइन। पब्लिक प्लेसमा ब्यान गरिएको छ, नियममा त छ होइन, तर त्यो फलो हुँदैन होइन। यु क्यान सी होइन प्लेसेस के अरे पिपुल अराउन्ड हु आर स्मोकिङ इन पब्लिक प्लेसेस होइन। यो किन त भन्दाखेरि यो त्यहीसँग जोडिन्छ क्या, आवर इन्स्टिट्युसन इज विक होइन। हामीले त्यसलाई मतलब गर्दैनौँ होइन। त्यो कहाँसँग जोडिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बिहेभियरल प्याटर्नसँग जोडिन्छ। थाहा छ, नियम छ, अब पुलिस आउँदैन समातेर लिएर जाँदैन होइन। त्यो मोनिटरिङ ट्रान्जेक्सन कस्ट हाई छ होइन। त्यो पुलिसले पछि लागेर को चुरोट खाँदैछ भनेर समातेर हिँड्न थाल्यो भने द्याट वुड इन्टेल हाई होइन ट्रान्जेक्सन कस्ट, इनएफिसियन्सी हुन्छ, 10वटा कुराहरू हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि हामीले के रिसर्च गर्यौँ भनेर भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्ट जस्तो डिजाइन गरेर यदि अब हामीले रिभिल्ड र स्टेटेड प्रिफरेन्स भन्छ नि त होइन इकोनोमिक्समा, तपाईँहरू माइक्रो इकोनोमिक्समा पनि पढ्नुभयो होला। रिभिल्डमा चाहिँ ठ्याक्क मार्केटमा उसले कसरी बिहेभ गर्छ, जस्तो यो किन्छ कि किन्दैन भन्ने किसिमको रिभिल्ड भयो, त्यो हेरेर थाहा हुन्छ होइन। अनि स्टेटेड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको उसलाई अब सोध्ने यस्तो भयो भने के गर्छस् त भन्ने किसिमको होइन। अब रिभिल्ड प्रिफरेन्सको लागि त गाह्रो छ, त्यो पछि लाएर किन्यो कि किनेन भनेर अहिले तपाईँले एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो, कुनै इन्टरभेन्सन गर्नुभयो, अनि त्यसपछि 6 महिनापछि उसले त्यो सामान किन्छ कि किन्दैन, अथवा 1 वर्षपछि त्यो सामान किन्छ कि किन्दैन होइन भनेर त्यो फलो गर्न सक्ने अवस्था हुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले स्टेटेड प्रिफरेन्स मेथड होइन, यो हाइपोथेटिकल मेथड युज गरेर यस्तो भयो भने के गर्नुहुन्छ त भन्ने किसिमको होइन हामीले क्वेसन्सहरू सोध्छौँ। त्यसैमा डिपेन्ड हुनुपर्छ होइन। तर त्यसले पनि एउटा इन्डिकेसन त दिन्छ नि त्यो रिजल्टले होइन। रिभिल्डले दिएको जस्तो त्यति ऊ नहोला होइन, प्रिसाइज नहोला, तर तपाईँको चाहिँ स्टेटेड प्रिफरेन्सले एटलिस्ट एउटा आइडिया त दिन्छ नि होइन, वेयर वी आर मुभिङ भन्ने होइन, अब डिरेक्सन त दिन्छ एउटा। अनि हामीले के डिजाइन गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो डिस्क्रिट चोइस एक्सपेरिमेन्ट नै भन्छ, त्यसमा अरू चिजहरू पनि छन्। अनि एउटा चिज भनेको हामीले के राख्यौँ भन्दाखेरि यदि त्यो ब्यानलाई पब्लिक प्लेसमा ब्यान जुन छ त्यसलाई स्ट्रिक्टली इन्फोर्स गर्यो भने उसले के गर्छ त, हाउ डु हि अर सी रेस्पोन्ड होइन भनेर चाहिँ हामीले के गर्यौँ डिजाइन गर्यौँ। एउटा त्यस्तो खालको डिजाइन गर्यौँ। अनि दुईवटा, पहिलो एउटा एक्सपेरिमेन्टमा त्यसो गर्यौँ, अनि फेरि अर्को राउन्डको एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ अनि हाम्रो जुन चुरोट छ होइन, जुन चाहिँ खिल्लीमा बेच्न पाइन्न नि, नियम त छ नि त होइन, खिल्लीमा बेच्न पाइन्न, तर चाहिँ खिल्लीमा बिकिरहेछ होइन, मान्छेले त्यही सजिलो हुन्छ, मान्छेले किनिरहेछन् त्यही नै होइन। अब त्यो पनि छ। अब त्यो कुरालाई पनि यदि स्ट्रिक्टली इन्फोर्स गर्ने हो भने होइन मान्छेले कसरी रेस्पोन्ड गर्छन् त, उनीहरूले त्यो घटाउँछन् कि घटाउँदैनन्, कम गर्छन् कि गर्दैन, अथवा त्यसबाट डिराइभ हुने अलिकति इकोनोमिक्स टर्ममा होइन युटिलिटी चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले यो दुईवटा फरक एक्सपेरिमेन्ट र त्यो दिज आर अब यिनीहरू चाहिँ एउटा एट्रिब्युट भयो। डिस्क्रिट चोइस एक्सपेरिमेन्टमा अरू एट्रिब्युट्सहरू पनि राखिन्छ होइन, जस्तो प्राइसको कुराहरू राखिन्छ, अनि अरू चिजहरू के एट्रिब्युट्सहरू हेर्न खोजेको त्यो पनि राखिन्छ। अनि हेल्थ वार्निङ, ग्राफिकल हेल्थ वार्निङहरू त्यसले चाहिँ होइन कसरी रेस्पोन्ड गर्छ भन्ने कुरो म फेरि उसमै गएँ। अनि दुईवटामा के देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ इफ इट इज स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड मान्छेले के गर्दा रहेछ भने त्यसबाट नेगेटिभ युटिलिटी ड्राइभ गर्दा रहेछ। भनेको के हो त भन्दाखेरि मान्छेले स्मोकिङ इन्सिडेन्ट्स कम गर्ने रहेछन् होइन। वी डोन्ट नो, यो स्टेटेड प्रिफरेन्स हो, अब उसले एक्चुअली गर्छ कि गर्दैन भन्ने एउटा चाहिँ कुरो भयो। तर यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यत्रो डेटा कलेक्ट गरेर होइन, डिस्क्रिट चोइस एक्सपेरिमेन्ट गरेर होइन, इकोनोमेट्रिक एनालिसिस गरेर निकालेको रिजल्ट हो होइन। भनेपछि एउटा लेभलको त्यसले चाहिँ हामीलाई के आइडिया दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि त्यस्ता खालका भन्न यो जुन छ त्यसलाई स्ट्रिक्टली इन्फोर्स गर्ने हो भने, कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने होइन,
त्यसले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ चेन्ज गर्ने रहेछ, मान्छेको बिहेभियरलाई चेन्ज गर्ने रहेछ भनेको यस्ता खालका। अब त्यो त हाम्रो विक इन्स्टिट्युसनसँग रिलेटेड कुरो भयो होइन, हामीले इन्फोर्स गर्न सकेका छैनौँ होइन, ती कुराहरू छन्। अनि कतिपय कुराहरू चाहिँ फेरि अर्को मैले इक्जाम्पल एक्सटर्नालिटीको, मार्केट फेलियरको हामीले चाहिँ बााउन्डेड रेसनालिटी भन्छौँ होइन, अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इम्पर्फेक्ट इन्फर्मेसन भन्छ नि त होइन। वान अफ द सोर्सेस अफ मार्केट फेलियर इज इम्पर्फेक्ट इन्फर्मेसन। मान्छेलाई इन्फर्मेसन भएन भने पनि मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि होइन बिहेभ अलिक फरक गर्छ होइन, जुन चाहिँ अप्टिमल बिहेभियर हो, जुन गर्नुपर्ने खालको बिहेभियर हो। जस्तै अब हामीले इभीकै एउटा चाहिँ मैले इटिएच ज्युरिकसँग गरेको रिसर्च चाहिँ होइन, यो इभीसँग रिलेटेड मान्छेले होइन तपाईँको मान्छेलाई थाहा छ, दे नो होइन, दे नो वाट दे नो इज द्याट यो गर्दाखेरि, यो प्रयोग गर्दाखेरि, इभी प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ हामीले टु विलरको गर्दा हामी गरेका थियौँ, प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ यसले वातावरणलाई पनि उ गर्छ होइन, खर्च पनि कम गर्छ भन्ने कुरो आइडिया छ होइन। तर के हो त भन्दाखेरि उसले होइन फेरि जाँदाखेरि चाहिँ किन्दाखेरि फेरि त्यही पेट्रोल ड्रिभन भेहिकल होइन, गाडी बाइक किन्छ, अहिले पावरफुल किन्छ, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टलाई होइन एनर्जी बढी कन्ज्युम गर्छ, जसले गर्दाखेरि होइन पल्युसनको प्रब्लम, खर्चहरू बढी हुने गर्छ भनेपछि स्टिल पिपुल डु द्याट। केले कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ इम्पर्फेक्ट इन्फर्मेसनले हो कि होइन, अथवा चाहिँ बााउन्डेड रेसनालिटी भन्दो रहेछ अलिकति प्रिसाइजली, त्यसलाई चाहिँ बााउन्डेड रेसनालिटीले गर्दा हो कि भनेर हामीले एक्सपेरिमेन्ट डिजाइन गर्यो। उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले इन्फर्म गर्नुभयो भने खर्च कति कति एउटा चाहिँ तपाईँको कग्निटिभ उसको स्किल्स, उसले चाहिँ इनर्जी रिलेटेड होइन फाइनेन्सियल लिटरेसी कति छ उसँग होइन, त्यो चाहिँ सर्टेन क्वेसन्सहरू उ गरेर चाहिँ उसले क्यालकुलेसन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरो पनि हेरेका थियौँ होइन। र अरू पनि इन्फर्मेसनहरू, एडिसनल इन्फर्मेसनहरू जस्तै खर्चको बारेमा ठ्याक्कै हिसाब किताबै कि तपाईँले यो किन्नुभयो भने यति चाहिँ तपाईँको प्रेजेन्ट भ्यालु होइन यति हुन्छ, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनौँ अथवा प्रेजेन्ट भ्यालु बेनिफिट कस्ट यति हुन्छ, तर अनि यो पेट्रोलबाट किन्ने भयो भने तपाईँको चाहिँ यति हुन्छ, ल भन्नुहोस् अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई त्यो इन्फर्मेसन फिड गर्दाखेरि। अनि अर्को चाहिँ त्यो होइन इनर्जी रिलेटेड लिटरेसी होइन चाहिँ कम हुँदाखेरि पनि मान्छेले के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यो पेट्रोल ड्रिभन भेहिकल बढी किन्ने रहेछन् होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ इन्फर्मेसन, यो इकोनोमिक उसको पनि इन्फर्मेसन दिँदाखेरि होइन मूल्यको बारेमा होइन, लङ टर्ममा खालि किन्दाखेरि मात्रै होइन कि यसले चाहिँ होइन कमिङ 10 इयर्समा कति चाहिँ तपाईँको पेट्रोलबाट यति होइन माइलेज यति भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ ठ्याक्कै हिसाब किताब पर किलोमिटर कति खर्च पर्ने रहेछ भन्ने किसिमको हिसाब किताब हामीले गर्दाखेरि चाहिँ होइन यसको अलिकति कम होइन, पेट्रोल के अरे इभी भेहिकलको अलिकति कम अनि पेट्रोल ड्रिभन भेहिकलको बढी भनेर होइन, त्यसरी इन्फर्म गर्दाखेरि चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ इन्फर्मेसन चाहियो भन्ने कुरो होइन, यो त्यो मान्छेले चाहिँ इभीतिर इन्ट्रेस्ट देखाएको पनि देखिन्छ। भन्दा फेरि यी यस्ता खालका चाहिँ प्रब्लम्सहरू, फेलियरहरू भन्न मार्केट फेलियरका प्रब्लम्सहरू एक्जिस्ट गर्छ। अब त्यो पनि एउटा कारण चाहिँ हुन्छ हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ किन हाम्रो इन्स्टिट्युसन्सहरूले काम गर्न सकेका छैन। अनि अलिकति पोलिटिकल कन्स्टेन्ट्सहरू पनि छन्। अब हामी चाहिँ एउटा सरकार आउँछ, गभर्मेन्ट आउँछ, अनि त्यसपछि पोलिसी बनाउँछ, उसले त्यो लङ टर्म हेर्दैन, उसले त्यो सर्ट टर्ममा कसरी त्यो होइन पपुलर हुन सकिन्छ र नेक्स्ट इलेक्सनमा आफ्नो भोट ब्याङ्क कसरी चाहिँ होइन इन्ट्याक्ट राख्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले तपाईँको चाहिँ यो पोलिसिजहरू बनाउँछ होइन। तपाईँको ल अब नेता गयो, ल बाटो बनाइदिन्छु, यो बनाइदिन्छु भन्यो, सिद्धो हिँड्यो होइन। त्यो भनेको के हो त, त्यो त लङ टर्म भिजन त होइन। त्यसलाई त लिङ्क गर्नु पऱ्यो नि, तपाईँको चाहिँ प्लानसँग, सेक्टोरल प्लानसँग लिङ्क गर्नु पऱ्यो, प्रोभिन्सियल प्लानसँग लिङ्क गर्नु पऱ्यो, नेसनल प्लानसँग लिङ्क गर्नु पऱ्यो। यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अथवा भरमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि प्रोजेक्ट्सहरू गरिन्छ अनि तपाईँको चाहिँ लबी गरेर त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ राखिन्छ। भनेको त्यसको प्रपर तपाईँको कस्ट बेनिफिट एनालिसिस नगरिकन होइन, त्यसको फिजिबिलिटी एनालिसिस नगरिकन होइन तपाईँको के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्लान्सहरूमा होइन प्रोग्राम्सहरूमा त्यो राखिन्छ। भन्दाखेरि यी यस्ता प्रब्लम्सहरू छन्। अब हामीले हाम्रो तर्फबाट के गर्न सक्छौँ एज अ यङ इकोनोमिस्ट होइन, मैले अघि पनि भनिसकेँ होइन। अब यसमा नयाँ कुरा त खासै केही छैन। अब मैले चाहिँ अलिकति एन्टरप्रेन्योरसिपसँग जोड्छु होइन। तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँको एन्टरप्रेन्योरसिप अलिकति त्यो किनभने हामीले एकाडेमिकली त जान्यौँ होइन, तर अब मैले अघि भने जस्तो फिल्डमा जाने, बुझ्ने, जान्ने कुराहरू अलिकति गर्न सकियो भने होइन द्याट वुड बी मोर हेल्पफुल होइन, अथवा मिनिङफुल भनौँ होइन। सकिन्छ भने कुनै अरूको किन ताक्नु पर्यो, आफै पनि गर्न सकिन्छ नि। जस्तो यही हिँड्ने अभियान, इट्स अ भेरी गुड एक्जाम्पल होइन।
तपाईँहरू 2-4 जना 5 जना साथीहरू मिलेर यति राम्रो चाहिँ यो सञ्चालन गर्नुभएको छ होइन। अब यो एउटा चाहिँ ऊ भयो, एउटा भनौँ न अब लेक्चर जस्तो के भन्ने यसलाई होइन, एउटा चाहिँ सेयरिङ होइन, आफ्नो अनुभव सेयर गर्ने एउटा प्लेटफर्म। त्यसै गरी तपाईँहरूले अब ट्रेनिङ गराउनुहुन्छ, क्लासेसहरू रन गराउनुहुन्छ। इट्स द काइन्ड अफ लर्निङ होइन, बाई डुइङ प्रोसेस होइन। यस्तो खालको तपाईँहरूले चाहिँ होइन गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई आफ्नो लेभलबाट होइन। अब खालि चाहिँ जागिर खोज्ने होइन, उसले जागिर देला कि उसले जागिर देला कि भनेर चाहिँ उ गर्ने भनेर भन्दा पनि होइन, तपाईँले चाहिँ अब आफैले पनि होइन यी कुराहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अब स्किल्सहरू लर्न गर्ने त कुरा छँदैछ होइन, जति अघि पनि कुरा गरेँ। अनि सकेसम्म पेपरहरू लेख्ने होइन, अहिले रिसर्च पेपरहरू तपाईँले लेख्न सक्नुभयो र अलिकति एकाडेमिक रेलिभेन्स र पोलिसी रेलिभेन्ससँग रिलेटेड पेपर्सहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुभयो भने द्याट वुड एड भ्याल्यु। अनि अब युथ फोरम्सहरू छन्, थुप्रा युथ फोरम्स पनि छन् होइन नेपालमा इकोनोमिक्ससँग रिलेटेड, अथवा त्यो फोरम्सहरूमा इङ्गेज हुने हुँदा पनि होइन त्यसले चाहिँ हुने गर्छ। किनभने तपाईँको अलिकति एउटा प्लेटफर्म त चाहियो नि, तपाईँको भोइस यो उहरूसँग पुर्याउने, पोलिसी मेकर्सहरूसँग पुर्याउने होइन, एउटा भोइस चाहियो। अब त्यस्ता खालका युथ फोरम्सहरू छन् भने त्यसले एउटा प्लेटफर्म हो तपाईँको सेल्फ कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नेदेखि लिएर करियरलाई उ गर्नेदेखि लिएर होइन, त्यसले पनि त्यो हेल्प गर्छ। तपाईँको एटलिस्ट भोइस होइन त सुनिनु पर्यो नि त। जहिले पनि हाम्रो चाहिँ अब यो बाटोमा गएर डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने होइन, आगो लगाउने भन्ने त हुन्न होइन, त्यो प्रपर वे त होइन खास भन्ने हो भने होइन। तर तपाईँको चाहिँ यी फोरम्सहरू, यस्ता फोरम्सहरू, नेसनल इन्टरनेसनल फोरम्सहरूमा तपाईँहरूले इङ्गेज भएर होइन अलिकति तपाईँहरूको भोइसलाई चाहिँ उ गर्न सक्नुभयो भने द्याट वुड बी गुड। र अर्को मैले लास्टमा चाहिँ अब इट माइट नट बी रेलिभेन्ट होइन टु मेनी अफ यु आई गेस होइन, तपाईँहरू बाहिर एकचोटि जानुहोस् होइन पढ्नलाई, यदि तपाईँको एकाडेमिक इन्ट्रेस्ट हो भने तपाईँले धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ, धेरै कुरा पाउनुहुन्छ। र अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मेरो सजेसन सक्नुहुन्छ भने आफ्नै देशमा फर्किनुहोस् होइन। तपाईँ हामीले जहिले पनि के गर्यौँ भन्दाखेरि गाली गर्यौँ नि त होइन, जागिर छैन के छैन। मैले मेरो कन्टेम्पोररी र चाहिँ तपाईँको चाहिँ मभन्दा अरू जुनियरहरू भनौँ न जो चाहिँ अब इकोनोमिक्समै पिएचडी गरेर नेपाल फर्केका छन्, कोही पनि बेरोजगार बसेका छैन है। सबै राम्रो ठाउँमा राम्रै भन्न, कोही अब नेसनल होला, कुनै इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनमा होला, कोही होइन वर्ल्ड ब्याङ्कमा होला, कोही अब यो फाइनेन्सियल सेक्टरमा होला, जस्तो भेन्चर क्यापिटलहरूमा, स्टार्टअप्सहरूमा एकदम इभन राम्रो युनिभर्सिटीबाट चाहिँ होइन पिएचडी गरेर फर्केका साथीहरू मैले देख्छु, सबै राम्रो ठाउँमा इङ्गेज भएर बस्नुहुन्छ होइन। यसरी हो नि त देश बनाउने, नेसन बिल्डिङ भनेको त यो हो नि त होइन। हामीले अब चाहिँ जहिले पनि भनौँ न, हाम्रो संस्थालाई मैले अब त्यो ट्युबाट पढ्नुहुन्छ साथीहरू होइन, विदेश गएर पिएचडी गरेर होइन बस्नुहुन्छ, यो ट्यु त खत्तम भनेर उहाँहरू नै भन्नुहुन्छ होइन, यो चाहिँ नेपालको यो खत्तम भनेर उहाँहरू नै भन्नुहुन्छ होइन। पढ्ने गर्ने होइन एटलिस्ट तपाईँको बेसिक एजुकेसन त दिएको छ नि युनिभर्सिटीले होइन। पछि तपाईँले गएर गर्नुभयो उ गर्नुभयो, आफ्नो ठाउँमा छ, आफ्ना समस्याहरू छन् होइन, ट्युका आफ्ना प्रब्लम्सहरू होलान् होइन, हाम्रा आफ्ना गाह्रासाराहरू होला। तर त्यसलाई कसरी चाहिँ एड्रेस गर्ने, त्यसलाई कसरी कम गर्दै लिएर जाने होइन। अहिले ट्युमा हेर्नुहोस् होइन, सुधारहरू भइरहेछ कतिपय कुराहरू। यो पोलिटिकल ऊ हुनु भनेको, हल्ला हुनु भनेको, मतलब पोलिटिकल प्रब्लम्सहरू, इस्युजहरू हुनु भनेको त यो चाहिँ भइ नै रहेछ होइन। यसलाई चाहिँ कम गर्नलाई चाहिँ कि त पोलिटिकल त्यो जुन ऊ छ त्यसलाई नै हटाउनु पर्यो। एक्सक्युज मी, नभए तपाईँको धेरै कुराहरूमा जस्तै चाहिँ रिक्रुटमेन्ट प्रोसेसमै पनि कति सुधार भएको छ होइन। अरू अन्य किसिमका चाहिँ अब डिसेन्ट्रलाइजेसनमा जाने होइन, प्रोभिन्सियल लेभलको चाहिँ उ गर्ने, ह्युमङ्गस इन्स्टिट्युसन भयो, काम गर्न गाह्रो भयो भनेको भने सुधारहरू भइरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर जाने, सिक्ने, सिक्ने, पढ्ने, आफ्नै देशमा फर्किने भनेर चाहिँ मैले लास्टमा त्यति भने है। र आई विल स्टप हियर। अब केही क्वेसन्स छ भने Thank you, sir. I'll be happy to respond. With this valuable insights in mind, let's now give our audience the opportunity to ask their questions. It has truly been a wonderful session, sir, and I'm sure our audience have learned a lot from your experiences and insights. Now we'll move to the Q&A session. If you have any questions, please feel free to raise your hand or share them via chat.
I encourage everyone to make the most of this opportunity and ask any questions you may have. Sorry, your mic is muted. यहाँ अनुरोध भाइले सोध्नु भएको छ यो नेपालले किन होइन प्रोमिनेन्ट इकोनोमिस्ट जस्तो इन्डियामा मनमोहन सिंहहरू जस्ता इकोनोमिस्टहरू चाहिँ किन प्रड्युस गर्न सकेका छैन र इकोनोमिक्स र इकोनोमिस्टलाई खास किन प्रायोरिटी दिन सकेको छैन नेपालले होइन र कस्ता खालका पोलिसी चेन्जहरू आवश्यक छ भनेर भन्नुभएको छ यो चाहिँ मोस्टली अघि नै हामीले चाहिँ कुरा गरिसकेका जस्तो लाग्छ मलाई होइन एउटा चाहिँ हाम्रो जुन खालको सेटअप छ भनौँ न हाम्रो इन्स्टिट्युसनल सेटअप छ त्यसले चाहिँ एकाडेमियालाई होइन रिकग्नाइज जसरी अरूले गर्छ अरू कन्ट्रिजहरूले भनौँ न होइन इन्डियाले अथवा अरू कन्ट्रिजहरूले त्यो किसिमको रिकग्निसन दिन खोज्दैन अथवा दिन चाहँदैन होइन अब त्यहाँ त्यसका आफ्नै चाहिँ के भनौँ त्यसलाई अब त्यो पोलिटिकल इस्यु भनौँ अथवा के भनौँ होइन अथवा चाहिँ अब भन्नु उनीहरूले रिकग्निसन नचाहने एउटा त्यो भयो होइन अनि रिकग्निसन दिन नचाहने त्यो अनुसारको होइन जुन चाहिँ तपाईँको रिसर्च अथवा डेभलप होइन तपाईँको प्रमोसन होइन जति चाहिँ किसिमको चाहिँ बजेट अथवा वर्ल्ड क्लास रिसर्च अब ततिर हेर्नुभयो भने कसरी यो यिनीहरू चाहिँ तपाईँ ऱ्याङ्किङ युनिभर्सिटिजहरूमा आउँछ भने टन्नै R&Dको रिसर्चको लागि टन्नै पैसा खर्च होइन तपाईँ हामीलाई हाम्रो चाहिँ तपाईँको पेपर एउटा लेख्नु पर्यो भने होइन तपाईँको जो बाहिर तपाईँहरू कोही हुनुहुन्छ सिनियरहरू हुनुहुन्छ कोही पोस्ट डक अथवा एज अ रिसर्चर कुनै त्यहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने रिसोर्सेस होइन रिसोर्स खर्च त्यो उहाँहरूले यति मजाले राम्रोसँग उहाँहरूले पाउनुहुन्छ एडिट हुन्छ उहाँहरूले मैले एक्सपेरिमेन्ट गर्छु भन्दा पनि उहाँहरूले एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहुन्छ र अरू भन्नु अब कन्फरेन्समा जहाँ प्रेजेन्ट गर्ने अनि त्यसपछि हाम्रो कुन चाहिँ संस्था हाम्रो युनिभर्सिटीमा कुन चाहिँ संस्थाले त्यो गर्छ होइन जस्तो इभन टियुमा हेर्नुहोस् होइन अलिकति युजिसीले टु सम एक्सटेन्ट एउटा सपोर्ट गर्न तर बट दे आर नट भेरी जेनरस कुरा गरेको होइन हाम्रो युनिभर्सिटी सिस्टमको सपोर्ट गरिरहेछ हाम्रो युनिभर्सिटी सिस्टम होइन तपाईँलाई चाहिँ रिसर्च गर होइन कोही चाहिँ व्यक्ति क्यापेबल छ भने रिसर्च गर भनेर यो फन्ड गर भनेर यो फन्ड दिने किसिमको त्यो छैन त्यो यसले रिसर्च गर्ने भनेर झन् चाहिँ होइन लेग पुलिङ टाइपको छ होइन त्यो भावनाले अब कन्फरेन्स जाने प्रेजेन्टेसन भनेपछि झनै यो त जाने भयो भन्ने किसिमबाट ड्रिभेन हुन्छौँ हामीहरू त्यो भावनाले चाहिँ सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटाइज चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हाम्रो हायर एजुकेसनलाई त्यसमा पनि रिसर्चलाई होइन चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई एउटा त्यो पार्ट भयो अनि दोस्रो चेन्जको कुरो चाहिँ पोलिसी चेन्ज चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई अनि यही पोलिसीलाई मैले अघि नै भने हाम्रो काम गर्ने यदि ठिक भयो भने होइन कमिट भने होइन अब यो नयाँ कन्टेक्स्टमा होइन यो आन्दोलनपछि अब नयाँ गभर्मेन्ट बनेर त्यसमा चाहिँ केही थप्ने कुरो होइन होला चिजहरूमा त बट स्टिल यु नो पोलिसी वाइज वी आर नट ब्याड यही हाम्रो चाहिँ कमिटमेन्ट भयो भने यही पोलिसीलाई चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ भने त्यही नै ठुलो कुरो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई टेक्स्टमा ल मैले यति राखेँ यो प्रश्नको उत्तर नो वेदर अब मैले राम्रो आन्सर गर्न सकेन बट स्टिल मैले के भने भन्दाखेरि मैले जे सोचेँ त्यही कुरो राखेँ फेरि सन्दर्भ आयो भने फेरि कुरा गरौँ
I think no one has any more questions. If you don't have any question, मैले There is one भन्नुपर्ने question ओके from Oscar Chan. यु ऱ्याङ्क ओहो हजार हो कि 1500 प्लस हो टु 2000 हो क्या 1500 त धेरै हो डज दिस एफेक्ट इन क्वालिटी एजुकेसन होइन यो पोजिटिभ नै हो पहिला त यो 1000 1000 1500 कि 500 टु 1 परेको थियो होइन अहिले 1500 देखि 1000 सम्म परेको छ यसले इफेक्ट भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ त्यही मैले निकै सन्दर्भसँग जोड्न सकेँ ओहो तपाईँको चाहिँ यो पनि फेरि कहाँबाट आयो चाहिँ तपाईँको मेडिकल एजुकेसन होइन मेडिकल एजुकेसनले गर्दाखेरि ओभरअल हाम्रो ऱ्याङ्क माथि बढेको भन्दा फेरि के देखाउँछ होइन नन मेडिकल स्टिल विक छन् भन्ने किसिमको देखायो नि त होइन यो ऱ्याङ्किङले हामीले त डिसएग्रिगेट भने होइन मैले पनि न्युजमै सुनेको यो मेडिसिनको क्वालिटी एजुकेसनको क्वालिटी चाहिँ हाम्रो उँभो लागेको भन्ने कुरो हो हामीले चाहिँ जुन नन टेक्निकल क्वालिटीलाई पनि हामीले एन्हान्स गर्न होइन अझ चाहिँ माथि चाहिँ ऱ्याङ्कमा आउन सक्छौँ हो नि त त्यसको लागि चाहिँ अनि अर्को एउटा माइन्ड हुँदाखेरि हाम्रो मैले त्यो सिस्टममा बस्ने मैले एक्सपेरियन्स होइन तपाईँको जो उसबाट फिल्डबाट एडमिनिस्ट्रेटिभ पोस्टमा पुग्नुहुन्छ भने नि उहाँले चाहिँ जुन उहाँको जुन एक्टिभिटिजहरू हुन्छ नि उहाँले गर्ने त्यो चाहिँ त्यो टेक्निक फिल्डकाहरूलाई फेभर गर्ने किसिमको अब बजेटमै पनि हुनसक्छ होइन अथवा चाहिँ अब रिसर्चका कुराहरू ग्रान्ट दिने कुराहरू हुन सक्छन् ती कुराहरूमा चाहिँ त्यो चाहिँ नन टेक्निकललाई हेपेको सोसियल साइन्सलाई स्ट्रिमलाई चाहिँ हेपेको जस्तो छ कि होइन अब त्योको चाहिँ त्यो बायसनेस छ अब त्यसलाई कसरी हटाउने भन्दाखेरि मैले त अब देखेको के भन्दाखेरि पोलिटिकली अपोइन्टेड नै हुन् नि चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ पोस्टमा होइन त्यो एउटा ओरिएन्टेसन पनि त्यो पुरानो ओरिएन्टेसन भनौँ न सेट हामी चाहिँ टेक्निकल हामी राम्रो होइन सुपेरियर चाहिँ केही जाने छैन यिनीहरू चाहिँ यसो भन्ने किसिमको त्यो मेन्टालिटी जस्तो लाग्छ मलाई त्यो ओरिएन्टेसनलाई हटाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यो माइन्ड सेट जुन हुन्छ होइन जो अलिकति चाहिँ अब होइन जो अलिकति कम्पिटेन्ट जसले त्यो डाइनामिजम जुन छ टेक्निकल नन टेक्निकल एजुकेसनको भएको छ होइन त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति अनबायस किसिमको मान्छेहरू ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि त्यहाँ मैले एउटा इक्जाम्पल मात्रै देयर आर सो मेनी प्रब्लम्स होइन इन द युनिभर्स होइन अब त्यो प्रब्लम्स हामीले एड्रेस गर्दै विशेष गरी मैले टेक्निकल एजुकेसनलाई पनि होइन सोसल साइन्सलाई पनि हामीले त्यही हिसाबले चाहिँ अलिक जेनरस भएर होइन क्वालिटी इन्हान्स गर्ने रिसर्च गर्ने किसिमको चाहिँ अलिकति चेन्जेसहरू पोलिसिजहरू सेटहरू होइन चेन्ज गर्न सक्यो भने हामी सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई ओके द्याट्स वाज फ्रम अस अनि अरू क्वेसन छैन जस्तो लाग्यो मलाई okay. Thank you for the insightful questions and for actively participating in today's session. I hope everyone has learned something valuable from this discussion, and we look forward to organizing more such meaningful and engaging events in the future. If you have any feedbacks or comments, please let us know through our social media platforms or in the chat. As we come to the end of this session, I would like to sincerely thank Dr. Nirmal Sir for sharing his time, experiences, and valuable insights with us. The discussion has been extremely informative and meaningful for our audience. Thank you very much for this platform.